हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद हरि भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय। गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई आजको यस श्रीमद् भागवतम प्रवचनमा हार्दिक स्वागत छ। हामी सुरुमा जय राधा माधव यो छोटो कीर्तन गर्नेछौँ। तत्पश्चात आज हाम्रो यो नियमित भागवत प्रवचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुञ्ज विहारी। जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गोविंद हरि राधा गोविंद हरि राधे जय राधा गोविंद हरि गौरनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमान जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री श्री राधा गोविंद हरि भगवान की जय। राधा वेणी माधव भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तातुं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 6 क्रिएशन अफ द यूनिवर्सल फर्म विराट रूपको सिर्जना भन्ने यो शीर्षकमा श्लोक संख्या टेक्स्ट नम्बर 5 हामी यो वाचन गर्दैछौँ। परेण विशत स्वास्मिन मात्रया विश्व श्रीगगनः चुक्षुभान्योन्यमासाध्या यस्मिन् लोका सचराचरः परेण विशत स्वस्मिन् मात्रय विश्व श्रीगगनः चुक्षुभान्योन्यमासाध्या यस्मिन् लोका सचराचरः परेण विशत स्वस्मिन् मात्रय विश्व श्रीगगनः चुक्षुभान्योन्यमासाध्या यस्मिन् लोका सचराचरः। दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ? ठिक छ। परेण यो अङ्ग्रेजीमा रहेको छ, नेपालीमा छैन हामीसँग। परेण बाई द लर्ड, विसाता thus entering, swasmina by his own self,
Matraya by the plenary portion. Vishwasrika, the elements of universal creation. Ganaha, all. Chukshava, transformed. Anyonyam, one another. Asadhya, having obtained. Yasmina, in which. Lokaha, the planets. Chara achara, movable and immovable. Translation purport अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. Translation: As the Lord in his plenary portion entered into the elements of the universal creation, they transformed into the gigantic form in which all the plenary systems and all movable and immovable creations rest. Purport: The elements of cosmic creation are all matter and have no potency to increase in volume unless entered into by the Lord in his plenary portion. This means that matter does not increase or decrease unless it is spiritually touched. Matter is the product of the Spirit and increases only by the touch of the Spirit. The entire cosmic manifestation has not assumed a gigantic form by itself as wrongly calculated by less intelligent persons. As long as Spirit is within matter, matter can increase as needed. But without the Spirit, matter stops increasing. For example, as long as there is spiritual consciousness within the material body of the living entity, the body increases to the required size. But a dead material body which has no spiritual consciousness stops increasing. In Bhagavad Gita chapter 2, importance is given to the spiritual consciousness, not the body. Entire cosmic body increase by the same process that we experience in our small bodies. One should not, however, foolishly think that individual infinitesimal soul is the cause of gigantic manifestation of the universal form. The universal form is called the Virat Rupa because the Supreme Lord is within it in his plenary portion. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Sopadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukham Karoti Vachalam Angum Langayate Grim Et Kripaha Tamaham Bande Sri Gurundina Tarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hari Om Tassat. Hare Krishna. सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई आजको यस नियमित श्रीमद् भागवतम प्रवचनमा हार्दिक स्वागत छ र विशेषतः अहिले यो फेसबुकमा इस्कन नेपाल यो पेजबाट श्रवण गर्दै रहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई विशेष स्वागत गर्दै आजको यो प्रवचनलाई अगाडि बढाउने छौं। स्कन्द 3 अध्याय 6 श्लोक संख्या 5 माथि चर्चा गर्दै छौं र यो श्लोकका विशेष गरेर भगवानको विराट रूप र विराट रूपले कसरी कार्य गर्दछ यो विषयमा केन्द्रित छ। हुन त यो शीर्षक यो अध्यायको शीर्षक नै रहेको छ क्रिएसन अफ द युनिभर्सल फर्म, अर्थात विराट रूपको भगवानको जुन विराट रूप छ युनिभर्सल फर्म त्यो कसरी सिर्जना हुन्छ, विराट रूप के हो र यसको बारेमा विशेष गरेर यो अध्यायमा मैत्रेय मुनिले विशेष वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यो श्लोका विशेष गरेर यो अध्यायमा हामीहरूले यही भगवानको जुन विराट स्वरूप छ विराट स्वरूपकै बारेमा चर्चा थाहा पाउँछौं र यसमा विराट स्वरूप के हो त भन्ने सन्दर्भमा श्रीमद् भगवत गीतामा पनि भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई विराट स्वरूपको दर्शन गराउनुहुन्छ। विराट स्वरूप
जब भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दर्शन गराउनु भयो तत्पश्चात अर्जुन फेरि भगवानकै दुई भुजाधारी रूपको दर्शन गर्नका लागि नै त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुहुन्छ र अन्ततोगत्व भन्नुहुन्छ कि यो विराट स्वरूप ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ, तर हजुरको जुन यो श्याम सुन्दर दुई भुजाधारी स्वरूप छ यो स्वरूपै सम्पूर्ण रूपहरूको अथवा सम्पूर्ण स्वरूपहरूको अन्तिम स्वरूप अथवा सबैको मूल कारण स्वरूप हो भनेर भगवत गीतामा पनि वर्णन गरिन्छ। आज हामी यिनै यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामी कसरी भगवत प्राप्ति गर्न सक्छौं, यो विराट स्वरूपलाई कसरी बुझ्न सक्छौं, यो चर्चा गर्नेछौं। र विराट स्वरूपको चर्चा गर्ने क्रममा भागवतमको यो श्रृङ्खलामा यो विशेष गरेर यो स्कन्धमा जुन तेस्रो स्कन्धमा भगवानको विराट स्वरूपलाई विभिन्न तरिकाले यहाँ वर्णन गरिएको छ। शुकदेव गोस्वामीले परीक्षित महाराजलाई धेरै कुराहरू वर्णन गर्नुहुन्छ, मैत्रेय मुनिको उदाहरण गर्दै अथवा अन्य आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको उदाहरण गर्दै। र हामीहरूले भगवान श्रीकृष्णको यो विराट स्वरूप भनेर जुन यो भौतिक ब्रह्माण्ड छ, यो भौतिक ब्रह्माण्डका विभिन्न लोकहरू भगवानको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूसँग तुलना गरिन्छ र त्यो जुन विशेष स्वरूप छ त्यसलाई विराट स्वरूप भनिन्छ। र भगवान श्रीकृष्णले जब अर्जुनलाई महाभारतको अथवा कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो, त्यो विराट स्वरूपमा उहाँले सम्पूर्ण लोकहरू, उच्च लोक, निम्न लोक, पृथ्वी आदि इत्यादि लोकहरू र यहाँ निवासित चर अचर सम्पूर्ण कुराहरूलाई उहाँले दर्शन गराउनु भएको थियो, जुन हामीहरूले श्रीमद् भगवत गीतामा जानकारी पाउँछौँ। र यो जुन विराट स्वरूपको सन्दर्भमा भगवानले एकपटक मात्रै यो स्वरूपको दर्शन गराउनु भएको छैन कि अनेक पटक भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई तथा अरू भक्तहरूलाई पनि विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भएको छ। जस्तो कि आज हामी त्यसैको बारेमा पनि केही केन्द्रित हुने प्रयास गर्नेछौँ। मलाई जानकारी भएसम्म भगवान श्रीकृष्णले जब 5000 वर्ष अगाडि अवतीर्ण हुनुभयो र त्यो अवतीर्ण भएर लीला प्रस्फुटित गर्ने बेलामा विशेष गरेर 5 पटक यो विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भएको छ आफ्ना भक्तजन अथवा आवश्यक परेको ठाउँमा। सबैभन्दा पहिलो पटक भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो विराट स्वरूपको दर्शन माता यशोदालाई गराउनु भयो। जब भगवान श्रीकृष्ण भर्खरै यो संसारमा अवतीर्ण हुनुभएको थियो, जब उहाँ सानो एउटा बालकको रूपमा यशोदा मैयाको काखमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा भगवान श्रीकृष्णले एकपटक हाई काट्नुहुन्छ अथवा जब हाई गर्नुहुन्छ उहाँको मुखभित्र माता यशोदाले अनन्त कोटी ब्रह्माण्डहरू, अनन्त कोटी यो ग्रह उपग्रहहरू, यो संसारका स्वर्ग अथवा नर्क, पृथ्वी यस्ता सम्पूर्ण लोकहरूलाई दर्शन गर्नुहुन्छ, भगवानको विराट स्वरूपलाई दर्शन गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ वर्णन गरिएको छ, भागवतको 10औं स्कन्धमा वर्णन गरिन्छ कि र यसै गरेर विभिन्न आचार्यहरूले नि वर्णन गर्नुहुन्छ कि त्यो दर्शन जुन भगवान श्रीकृष्णले दिनुभयो त्यो चाहिँ केही सेकेन्डका लागि मात्रै थियो, केही पलका लागि मात्रै थियो। क्षणभरमै त्यो दर्शन फेरि भगवान श्रीकृष्णले लुकाउनुहुन्छ र यस माता यशोदा एकछिन भ्रमित हुन लाग्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण जो चाहिँ आफ्नो अहिले माता यशोदाको काखमा हुनुहुन्छ, बालक रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ साक्षात भगवानको जस्तो गरेर भगवानै हुनुहुन्छ कि भन्ने जस्तो भाव माता यशोदाको मनमा पलाउन लागेको देखे पछाडि तत्काल भगवान श्रीकृष्णले त्यो विराट स्वरूपको जुन दृश्य यशोदा मैयाले देख्नु भएको थियो त्यसलाई हटाउनुहुन्छ, लुकाउनुहुन्छ। यो प्रथम पटक विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो। र द्वितीय पटक पनि विराट स्वरूपको दर्शन माता यशोदालाई नै भगवान श्रीकृष्णले गराउनु भएको छ। जस्तो कि जब भगवान श्रीकृष्ण केही हुर्कँदै जानुभयो, बढ्दै जानुभयो, जब उहाँ आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने हुनुहुन्छ र केही ओरापरा आफ्ना साथीहरूसँग बाल क्रीडा गर्ने क्रममा एकपटक के हुन्छ भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले माटो, जुन यो अत्यन्त प्रख्यात लीला हो भगवानको, उहाँले पृथ्वीबाट केही माटो लिएर मुखमा राख्नुहुन्छ, अर्थात् माटो ग्रहण गर्नुहुन्छ। र त्यो ग्रहण गरेको बलराम लगायत कृष्णका अन्य साथीहरूले देख्नु भएको थियो। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णले माटो खाएको देखे पछाडि बलरामले माता यशोदालाई आएर शिकायत राख्नुहुन्छ, कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, मैया
कृष्णले त आज माटो खायो, चकचक गर्यो। यसै गरेर उहाँले भगवान श्रीकृष्णले जुन ती नटकट लीला गर्नुभएको थियो माता यशोदालाई वर्णन गर्नुहुन्छ। जब माता यशोदाले यो कुरा सुन्नुहुन्छ कि माता यशोदाले त कृष्ण परम पुरुष भगवान हुनुहुन्छ, तर अहिले उहाँले आफ्नो एउटा छोराको रूपमा मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो अत्यन्त प्यारो बालकको रूपमा हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई भगवानको रूपमा हेर्ने त्यो दृष्टि छैन। उहाँ चाहिँ वात्सल्य प्रेममा रहेर भगवान श्रीकृष्णलाई सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, माताको भूमिकामा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जब बलरामले माता यशोदालाई भन्नुभयो कि माता माता कृष्णले भर्खरै यो जमिनको भनेको पृथ्वीको माटो आफ्नो मुखमा राखेको छ भने पछाडि माता यशोदालाई लाग्छ कि यो माटो खाए पछाडि मेरो कृष्ण, मेरो लाला बिरामी हुन सक्छ। यस्तो भावले एकदमै उहाँ पीडित हुनुहुन्छ, दुखी हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि कृष्णलाई गाली गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, कृष्ण तिमी किन माटो खान्छौ? माटो खाने कुरा हो, माटो खानु हुँदैन, बिरामी भइन्छ। माटो खाए पछाडि विभिन्न रोग व्याधिहरू लाग्छन्, अनि तिमीलाई के हुन्छ? तिमीलाई दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, माटो खानु हुँदैन भन्दै सम्झाउन लाए पछाडि भगवान श्रीकृष्णले माता यशोदालाई भन्नुहुन्छ, मैले माटो खाएको छैन, बलरामले ढाँट्नु भएको भन्नुहुन्छ। खासमा बलरामले ढाँट्नु भएको थिएन। अनि त्यस पछाडि अब माटो खाएको छैन भनेर जिद्दिने गरेपछि के गर्ने त? माता यशोदाले भन्नुहुन्छ तिमीले माटो खाएकै हौ, बलरामले भन्नुहुन्छ मैले नै देखेको। कृष्णले त एउटा अद्भुत लीला त्यहाँ प्रस्फुटित गर्नु थियो, मैले खाएको होइन भनेर उहाँले ढिपी जोड्न छोड्नु हुँदैन। त्यस पछाडि के गर्ने त प्रमाणका लागि? माता यशोदाले कृष्णलाई मुख खोल्न भन्नुहुन्छ। जब भगवान श्रीकृष्णले मुख खोल्नुहुन्छ त भित्र माटो छ कि छैन त्यो चेक गर्नका लागि भनेर माता यशोदाले दर्शन गर्न लाग्नु भएको थियो। भगवान श्रीकृष्णको पेटभित्र, मुखभित्र उहाँले अनन्त ब्रह्माण्डहरू, विभिन्न ग्रह, यी तारामण्डलहरू, सूर्य चन्द्र लगायत सबै कुराहरू उहाँले त्यो भित्रै दर्शन गर्नुहुन्छ, विराट स्वरूपको दर्शन गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ दोस्रो पटक भगवान श्रीकृष्णले माता यशोदालाई विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो। र हामीहरूले महाभारतमा यो पनि जानकारी पाउँछौँ, विशेष गरेर जब भगवान श्रीकृष्ण एकपटक हस्तिनापुर जानुभएको थियो, कौरव र पाण्डव बीचमा जुन विवाद भइराखेको थियो, जसले गर्दाखेरि युद्ध अपरिहार्य जस्तै भइसकेको थियो। धेरै व्यक्तिहरूले भन्छन् कि कृष्णले यो जुन महाभारतको युद्धमा, युद्ध हुनु पूर्व भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई युद्ध लड्नलाई प्रेरित गर्नुभयो, हिंसाका लागि अगाडि बढाउनु भयो। त्यही भएर कतिपय व्यक्तिहरूले कृष्णलाई केही निन्दा गर्छन् अथवा कृष्णप्रति त्यस्तो राम्रो भाव राख्दैनन्, किन भन्दाखेरि कृष्णले हिंसाका लागि प्रेरित गर्नुभयो भनेर। हुन पनि यो महाभारतको जुन प्रसङ्गमा हामीले जानकारी पाउँछौँ कि भगवत गीताको प्रथम अध्यायमा यही कुरालाई वर्णन गरिएको छ। भगवत गीतामा प्रथम अध्यायमा जब युद्ध लड्नका लागि पाण्डव र कौरव दुवै पक्षहरू तम तयार हुन्छन्, कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सव मामक पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय भनेर धृतराष्ट्र महाराजले यहाँ सञ्जयलाई सोध्दै हुनुहुन्छ कि त्यसपछि के भयो? मेरा पुत्र र पाण्डुका पुत्रहरू बीच जुन युद्ध गर्ने मनाशयले उनीहरू जम्मा भएका थिए कुरुक्षेत्र युद्ध मैदानमा, धर्मक्षेत्रमा, त्यस पछाडि के भयो भनेर प्रश्न गरेपछि सञ्जयले धृतराष्ट्र महाराजलाई जानकारी दिनुहुन्छ कि महाराज अब युद्ध लड्ने सबै तयारी भइसक्यो, दुवै पक्षले शङ्खघोष गरिसके, पाञ्चजन्य ऋषिकेशम देवदत्त धनञ्जय पाण्डव दद्म महाशङ्को भीमकर्म बिर्कोदर भनेर यसरी पाण्डव कौरव दुवै पक्षले शङ्खघोष गरिसके, युद्ध हुने तर्खर भइसक्यो भनेर सञ्जयले वर्णन गर्नुहुन्छ। र जब शङ्खघोष हुन्छ त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णलाई जो आफ्नो रथको सारथी हुनुहुन्थ्यो अर्जुनले भन्नुहुन्छ कि एकपटक युद्ध लड्नु पूर्व म कोसँग युद्ध लड्न जाँदैछु त, एकचोटि दर्शन गर्छु, मलाई यो युद्धको मैदानमा मध्य भागमा लगेर मेरो रथ राखिदिनु होला ताकि मैले सबैको दर्शन गर्न चाहन्छु भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले पनि युद्ध मैदानमा बीचमा जहाँ उहाँले भीष्म पितामह, आफ्नै गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जस्ता एकदम अनन्य जसलाई उहाँले धेरै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो ती व्यक्तिहरू भएको ठाउँमा लगेर राखिदिए पछाडि त्यस पछाडि अर्जुन म युद्ध लड्न सक्दिनँ, म आफ्नै आफन्तहरू, आफ्नै गुरुजन भीष्म पितामह
यस्ता पूजनीय व्यक्तिहरूसँग युद्ध लडेर रगतले मुछिएको राज्य प्राप्त गर्नु छैन, बरु म जङ्गल जान्छु भनेर आफूले युद्ध लड्नका लागि समाइसकेको गान्धीव धनुष पनि त्यागेको स्थितिमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई तिमी युद्ध लड्नुपर्छ, मामा अनुस्मर युद्ध छ, मलाई स्मरण गरेर तिमी युद्ध लड्नुपर्छ भनेर यो शिक्षा दिनुभएको कुरा सही हो। तर धेरै व्यक्तिहरूले यो एउटा प्रसङ्ग थाहा पाएका छन्, तर अर्को प्रसङ्ग के थाहा पाएका छैनन् भने भगवान श्रीकृष्णले यो महाभारतको युद्ध रोक्नका लागि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुभएको थियो। तर जीवले कुनै कुरा गर्छु भनेर टुङ्गो गरेपछि भगवानले जीवको स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि महाभारत युद्ध हुनलाई उहाँले सक्नुहुन्थ्यो होला, तर रोक्नु भएन, किन उहाँ सूक्ष्म स्वतन्त्रता जीवमाथि जुन प्राप्त भएको छ त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तर उहाँले आफ्नो तर्फबाट युद्ध रोक्नका लागि पाण्डवहरूको दूत भएर हस्तिनापुरमा कौरव सभामा पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। जब भगवान श्रीकृष्ण शान्तिदूत भएर युद्ध विरामको प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो, यसरी हस्तिनापुरमा गएको बखतमा भगवान श्रीकृष्णलाई बन्दी बनाउनका लागि दुर्योधनले सबै प्रयास गर्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई नै उल्टो बन्दी बनाउन खोज्छ। त्यो बेलामा भगवान श्रीकृष्णले उसलाई ल मलाई बाँध न त, कसरी बाँध्न सक्छौ, कहाँ कुन चाहिँ रसीले बाँध्न सक्छौ भनेर त्यो विराट स्वरूपको दर्शन गराउनुहुन्छ। यस जुन स्वरूपले यो अनन्त ब्रह्माण्ड ढाक्न सक्छ त्यस्तो स्वरूपको दर्शन गराउनुहुन्छ। त्यस पछाडि केही समय दुर्योधन निकै भ्रमित हुन्छ। भनेपछि दुर्योधनलाई पनि भगवान श्रीकृष्णले विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो। तर केही समय पछाडि उसले सोच्यो यो कृष्णको मायावी शक्तिले यस्तो देखिएको हो, अरू केही होइन भन्ने सोच्यो। तर वास्तवमा उसको मनमा भगवान कृष्णप्रति भक्ति थिएन। तर त्यसो हुँदाखेरि उसले विराट स्वरूपलाई एउटा केवल मायासँग मात्रै हेरेर ऊ चाहिँ आफ्नो कुकृत्यमा अगाडि बढ्छ। त्यसै गरेर यो चाहिँ तेस्रो पटक दर्शन दिलाउनु भयो भगवान श्रीकृष्णले विराट स्वरूपको। र चौथो पटक त हामीहरूलाई जानकारी थाहा छ कि त्यो कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा जब अर्जुनलाई भगवत गीताको ज्ञान बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, अर्जुनले भगवानका विविध ऐश्वर्यहरूको दर्शन गर्न चाहे पछाडि भगवानले सम्पूर्ण ऐश्वर्यको वर्णन गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात ती सम्पूर्ण ऐश्वर्यले युक्त विराट स्वरूपको पनि दर्शन गराउनुहुन्छ। र जुन स्वरूप विराट स्वरूप अर्जुनले कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा दर्शन गर्नुभयो, भनिन्छ कि त्यो विराट स्वरूप चाहिँ पूर्ण विराट स्वरूप थियो। यहाँभन्दा अगाडि माता यशोदालाई र यसै गरेर दुर्योधनलाई भगवानले जुन विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो त्यो पूर्ण स्वरूपको दर्शन थिएन। तर महाभारतको युद्ध मैदानमा, कुरुक्षेत्र युद्ध मैदानमा अर्जुनले जुन विराट स्वरूपको दर्शन गर्नुभयो त्यो चाहिँ पूर्ण थियो। र यसरी त्यो पूर्ण स्वरूपभित्र अर्जुनले सम्पूर्ण कुरा देख्नुहुन्छ। उच्च लोक, निम्न लोक, पृथ्वी आदि इत्यादि लोक, देवी देवता सबै भगवान श्रीकृष्ण मृत्यु स्वरूपमा सम्पूर्ण योद्धाहरूलाई आफ्नो मुखभित्र राख्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सबै कुराहरू अर्जुनले देखेपछि निकै भयभीत हुनुहुन्छ। सुरुमा त भगवान श्रीकृष्णको त्यो विराट स्वरूपको दर्शन गर्नलाई अर्जुन लालायित हुनुभयो, आफ्नो लागि होइन। भविष्यमा विशेष गरेर कलियुगमा व्यक्तिहरूले भगवानको अनुकरण गर्दै आफैलाई भगवानको अवतार घोषणा गर्नेछन् भन्ने कुरा अर्जुनलाई थाहा थियो। श्रील प्रभुपादजीले भगवत गीताको भाष्यमा लेख्नुहुन्छ कि त्यसो हुँदाखेरि भविष्यमा जन्मने धूर्तहरूका लागि, विशेष गरेर जो चाहिँ अल्पज्ञ व्यक्तिहरू छन्, जो चाहिँ भगवानको ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू छन्, जसले भोलि आफूलाई भगवान दाबी गर्न सक्छन् अथवा यस्ता विभिन्न यस्ता शब्दजालहरू बिछाउन सक्छन्, उनीहरूका लागि भनेर भगवान श्रीकृष्णले त्यो विराट स्वरूपको दर्शन गराइदिनु भयो। त्यो विराट स्वरूपको दर्शन नगराएको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि आजभोलिका धूर्तहरूले जसले आफूलाई भगवानको अवतार दाबी गर्छन् उनीहरूको अवतार दाबीलाई सबैले सहजै मान्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर हामीहरूले यदि कोही धूर्त व्यक्तिहरूले म भगवान हो भनेर घोषणा गर्छ भने पहिला विराट स्वरूप देखाउन त, अनि त्यसपछि मानौला भन्न सकिन्छ। हो, यो उद्देश्यका लागि अर्जुनले विराट स्वरूपको दर्शन गर्न खोज्नुभयो। सुरुमा त कृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन तिमीले मलाई दर्शन गर्न सक्दैनौ, न तु माम शक्यते द्रष्टुम मनेनैव स्वचक्षुष, यी तिम्रा आँखाले मलाई दर्शन गर्न सक्दैनौ। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम, मैले तिमीलाई दिव्य दृष्टि दिन्छु, तत्पश्चात तिमीले मलाई दर्शन गर्न सक्नेछौ भनेर अर्जुनले के गर्नुभयो, त्यो दर्शन भगवानको कृपावश त्यो दिव्य दृष्टि प्राप्त गर्नुभयो अनि भगवानको त्यो स्वरूपको दर्शन गर्नुभयो।
तर जब विराट स्वरूपको दर्शन गर्नुभयो, विराट स्वरूपको दर्शन गरे पश्चात, भगवान श्रीकृष्णको विराट स्वरूपको दर्शन गरे पश्चात उहाँ त अनन्य शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो अर्जुन। उहाँलाई त्यो विराट स्वरूपप्रति खासै रुचि भएन, उल्टो भय पैदा भयो। त्यो देखे पछाडि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो प्रिय भक्त अर्जुनलाई फेरि आफ्नो चतुर्भुज नारायण स्वरूपको दर्शन गराउनुहुन्छ र अन्ततोगत्तो भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो जुन दुई भुजाधारी, दुईवटा हात भएको श्याम सुन्दर स्वरूप छ, त्यही स्वरूपको दर्शन गराउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि अर्जुन, तिमीले जुन मेरो यो दुई भुजाधारी स्वरूप देखेका छौ नै, यही नै परम हो। यहाँभन्दा परम अर्को केही पनि छैन। तिमीले अगाडि देखेको जुन विराट स्वरूप, त्यो विराट स्वरूप पनि छेडीको हो, तर मेरो यो जुन दुई भुजाधारी स्वरूप छ यो चाहिँ नित्य हो, सच्चिदानन्दमय हो, यो शाश्वत हो। तर यो स्वरूपलाई जो तैले बुझ्न सक्दैनन्, भगवानले भन्नुहुन्छ नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन च न च यज्ञा शक्य एवं विधो दृष्टम दृष्टवानासि माम यथा, भनेको म जस्तो छु त्यस्तै रूपमा बुझ्नका लागि वेद पढेर नि सकिँदैन, तपस्या गरेर नि सकिँदैन, दान दिएर पनि मलाई बुझ्न सकिँदैन, मेरो पूजा गरेर पनि सकिँदैन। म जस्तो छु त्यस्तै रूपमा बुझ्नका लागि भक्ति चाहिन्छ। भक्ति माम अभिजानन्ति, भक्त बाहेक अरू कसैले मलाई यो दुई भुजाधारी श्याम सुन्दर रूपमा बुझ्न सक्दैनन् भनेर भगवानले यो रहस्यलाई पर्दाफास गर्नुहुन्छ। र भगवानले यो विशेष गरेर 11औं अध्यायको 53 र 54औं श्लोकमा यो रहस्यलाई उद्घोष गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि भक्त्या त्वं अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुन, म जस्तो छु त्यस्तै रूपमा जान्नका लागि भक्ति चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। यसरी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई पनि विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो, तर यो विराट स्वरूपलाई चाहिँ यो शाश्वत स्वरूपको रूपमा वर्णन गरिँदैन। एउटा विशेष परिस्थितिवश भगवानले यो विराट स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। र यसै गरेर भगवान श्रीकृष्णले अर्को एकजना भक्तलाई पनि आफ्नो विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भएको थियो, जसको नाम थियो उटङ्क। हामीले उटङ्क नाम गरेको व्यक्तिको वर्णन महाभारतमा पनि जानकारी पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ भगवान श्रीकृष्णका एउटा पुरानो मित्रको रूपमा ती उटङ्कलाई वर्णन गरिन्छ। महाभारतको युद्ध सबै सिद्धिसक्यो। सम्पूर्ण युद्ध भए पछाडि जब भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुरबाट द्वारिका प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बाटोमा उहाँको भेट हुन्छ उनै मित्र उटङ्कसँग। अनि ती उटङ्कले जब भगवान श्रीकृष्णसँग उनको भेट हुन्छ, सबै हालखबर सोधे पछाडि भगवान श्रीकृष्णले जुन महाभारतको युद्ध भयो, जहाँ करोडौं व्यक्तिहरू मारिए, त्यो सम्पूर्ण विवरण पेश गर्नुहुन्छ र कसरी अन्ततोगत्तो पाण्डवहरूले विजय प्राप्त गरे, कौरवहरू परास्त भए भन्ने कुरा चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले उटङ्कलाई बताए पछाडि उटङ्क एकदमै क्रोधित हुन्छन्। किनभने उटङ्कलाई थाहा थियो कि यदि कृष्णले चाहेको भए त्यो युद्ध रोकिन सक्थ्यो, त्यत्रा व्यक्तिहरूको प्राण जोगिने थियो। त्यसो हुँदाखेरि उनी चाहिँ निकै क्रोधित भएर कृष्णलाई श्राप दिन सुरु गर्छन्। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनेर कृष्णलाई श्राप दिन लाए पछाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ मलाई तिम्रो श्रापले छुँदैन, हेर तिमीले श्राप त दिन्छौ तर मलाई तिम्रो श्रापले छुँदैन। हैन, हुन पनि हो भगवानलाई कोही जीवले दिएको श्रापले भगवान श्रापित भएर त्यो अनुसारको उहाँले फल भोग्नु पर्यो भने त भगवान र जीव बीचमा के अन्तर भयो? तर उटङ्कलाई लाग्छ कि किन छुँदैन, मैले दिएको श्राप जसलाई पनि लाग्छ तिमीलाई पनि लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन होइन, भगवानलाई यो जुन भगवत सत्तामा भएको व्यक्तिलाई अथवा भगवानलाई यो श्रापले लाग्दैन, श्रापले केही प्रभाव पार्नेवाला छैन। अनि त्यसपछि उटङ्कले चुनौती दिन्छन्, कसरी तिमीले भन्न सक्छौ कि तिमीलाई यो श्रापले छुँदैन भनेर। तत्पश्चात त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै भगवान श्रीकृष्णले विराट स्वरूपको दर्शन गराइदिनुहुन्छ। जब उनले भगवान श्रीकृष्णको त्यो विराट स्वरूपको दर्शन गर्छन्, त्यस पछाडि त उनी जुन भ्रमित भएका थिए अगाडि, उनी चाहिँ फेरि ठिक ठाउँमा आउँछन्। भनेको उनको मति भ्रष्ट भएको थियो, फेरि मति सुध्रन्छ र उनले चाहिँ कृष्णलाई उहाँ त साक्षात भगवान हुनुहुन्छ, जे पनि यो संसारमा भएको छ, यो संसारमा जे पनि हुन्छ त्यो सबै भगवानकै मात्र इच्छाले हुन्छ भन्ने कुरालाई उनले पनि मनन गर्छन्। यसरी यो विराट स्वरूपको बारेमा हामीले महाभारतमा भगवान श्रीकृष्णले धेरै पटक विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भएको थियो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्छौँ। केवल कृष्ण लीलामा मात्रै होइन, भगवान श्रीकृष्णका अवतारहरू अनन्य छन्।
जस्तो कि हामीहरूले सुन्दै आएको लीला हो कि जब भगवान श्रीकृष्ण वामन अवतार लिएर आउनुभयो, बलि महाराजको यज्ञ स्थलमा गएर उहाँले 3 पाइला जमिन भिक्षाका लागि माग्नुहुन्छ र जब बलि महाराजले 3 पाइला जमिन दिनुहुन्छ, संकल्प गर्नुहुन्छ, तत्पश्चात बलि महाराजबाट 3 लोक खोज्नका लागि भगवानले यति विराट स्वरूप आफूलाई यति विस्तारित गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि एक किसिमले हामी विराट स्वरूपकै रूपमा देख्न सक्छौं। सबैको आँखा अगाडि उहाँले 2 पाइलामै सम्पूर्ण लोक ढाक्दिनुहुन्छ। यसै गरेर भगवान श्रीकृष्णको यो लीलाको पनि हामीहरूले भागवतमा चर्चा भएको पाउँछौं। भगवान श्रीकृष्णका अनन्य भक्तहरूले विशेष गरेर यी विराट स्वरूपलाई पनि हैन भगवानको जुन मूल 2 भुजाधारी स्वरूप छ त्योसँग सम्बन्धित गरेर जोडेर हेर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि विराट स्वरूपबाट पनि भगवानका भक्तहरूलाई भगवानप्रति अझै थप श्रद्धा बढ्छ र यो दर्शन नभएको बेलामा पनि भगवानका भक्तहरूले भगवानलाई श्याम सुन्दर रूपमा नै श्रद्धापूर्वक सेवा गरेका हुन्छन्। यो चाहिँ रहस्यको कुरा हो, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्ण यही कलियुगमा आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि मात्रै पनि अवतीर्ण हुनुभयो भगवान चैतन्य महाप्रभुको रूपमा। कृष्ण वर्णम तुष कृष्णम साङ्ग पाङ्ग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राहि यजन्ति सुमेधस। संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञलाई थालनी गर्नका लागि भगवान श्रीकृष्ण आफ्नै भक्त भेषमा अवतीर्ण हुनुभयो। श्रीकृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा र कृष्ण चैतन्य महाप्रभुको रूपमा आउनुभयो र भगवान चैतन्य महाप्रभु एकदमै गुह्य गोप्य अवतारको रूपमा आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ आफ्नो जुन भगवत सत्ता छ यसलाई देखाउन भन्दा पनि भगवानको भक्तको रूपमा आउनुभएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि हामीहरूले भगवान जुन छिन्न अवतारमा आउनुभयो, यत्र तत्र जतासुकै भगवानका लीलाहरूमा भगवानको रूपमा भन्दा पनि भक्तको रूपमा लीला गरेका यस्ता घटनाहरू देख्छौं। तर एकपटक भगवान चैतन्य महाप्रभुले पनि आफूलाई साक्षात भगवान भेषमा प्रकट गर्नुभएको थियो र भनिन्छ कि अद्वैत आचार्यलाई पनि भगवान चैतन्य महाप्रभुले विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भएको थियो, जुन विराट स्वरूप अर्जुनलाई कृष्णले दिनुभएको थियो, दर्शन दिनुभएको थियो। भनेपछि भगवान चैतन्य महाप्रभुले समेत विराट स्वरूप प्रकट गर्नुभएको थियो। सृष्टिको प्रारम्भको कुरा छ जुन हामीले आज यहाँ यो श्लोका चर्चा गर्दैछौँ, यो श्लोकामा पनि विराट स्वरूपको चर्चा छ। तर त्यो विराट स्वरूप कहिले सिर्जना भएको भन्दाखेरि सृष्टिको प्रारम्भमा। यो सृष्टि जब प्रारम्भ हुने क्रममा यो संसारमा सृष्टि रचना गर्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण तत्त्वहरू यसभन्दा अगाडि वर्णन गरिएको छ कि 23 वटा जुन तत्त्वहरू छन्, ती सम्पूर्ण तत्त्वहरू यो ब्रह्माण्डमा आएर मिले पछाडि तैपनि तिनीहरू चलायमान भएनन्। विराट स्वरूपको स्वरूप आकार निर्धारण भइसकेर पनि त्यो चलायमान हुन नसके पछाडि आजको यो श्लोकमा वर्णन गरिन्छ कि भगवान चैतन्य रूपमा भनेको आफ्नो एउटा विशेष स्वरूपमा यो ब्रह्माण्डभित्र विराट स्वरूपको विराट शरीरभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, तब मात्रै यो विराट शरीर चलायमान हुन्छ भनेर आजको यो श्लोकमा वर्णन गरिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीहरूले ब्रह्म संहितामा पनि वर्णन भएको पाउँछौँ कि भगवान यो ब्रह्माण्डभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ र ब्रह्माण्डको भित्र पनि हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि उहाँको शरीरबाट अनगिन्ती ब्रह्माण्डहरू प्रकट हुन्छन् र अनगिन्ती ब्रह्माण्डहरू उहाँको शरीरबाट बाहिर निस्किने हुँदाखेरि भगवान बाहिर पनि हुनुहुन्छ र भगवान हरेक ब्रह्माण्डहरू जुन सिर्जना हुन्छन्, सृष्टि हुन्छन्, ब्रह्माण्ड मात्र होइन अणु भित्र पनि परमाणु भित्र पनि फेरि प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो जुन ब्रह्म संहितामा वर्मजीले पनि वर्णन गर्नुहुन्छ कि अण्ड अन्तरस्थ परमाणु च अन्तरस्थ भनेर उहाँ चाहिँ ब्रह्माण्ड भन्दा पनि ठुलो पनि हुनुहुन्छ र परमाणु भित्र पनि उहाँ छिर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि बस्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो संसार चलिराखेको छ भने पछाडि जब यो विराट स्वरूप प्रकट हुनुभयो, विराट स्वरूपलाई चलायमान गराउनका लागि भगवान यो ब्रह्माण्डभित्र पनि त्यो चैतन्य स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। भनेको भगवान गर्भदक्षाई विष्णुको रूपमा, शिरोदक्षाई विष्णुको रूपमा जब यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ तब मात्रै भगवत शक्ति चोदिता भन्छ, भगवानको त्यो शक्तिले सबै कुराहरू चलायमान हुन सुरु हुन्छन्। यो चाहिँ विराट स्वरूपको बारेमा हामीले यसरी वर्णन भएको पाउँछौँ। तर यहाँ रहस्यको कुरा, तत्त्वको कुरा श्रील प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि भक्तहरूलाई विराट स्वरूपको खासै दर्शन गर्ने इच्छा हुँदैन। भगवानका भक्तहरूलाई
भक्तिमय दृष्टिकोणबाट प्रेमा अञ्जन चुरित आँखामा प्रेमको गाजल लगाएर कृष्णलाई श्यामसुन्दर स्वरूपमै दर्शन गर्नलाई लालसा हुन्छ, अभिलाषा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कृष्णलाई हामीले दर्शन गर्न सक्छौँ केवल भक्तिको माध्यमबाट। विराट स्वरूप ठिक छ, तर विराट स्वरूपबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि कृष्ण नै सम्पूर्ण अवतारका अथवा सम्पूर्ण विस्तारका परम स्रोत हुनुहुन्छ। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिर आदिर गोविन्द सर्व कारण कारणम। त्यसो हुँदाखेरि भगवानका विविध स्वरूपहरू छन्, विविध विस्तारहरू छन्, तर ती सम्पूर्ण विस्तारको मूल स्रोत कृष्ण हुनुहुन्छ। गोविन्दम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यो चाहिँ रहस्यको कुरा हो, यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। भनिन्छ कि भगवान 5वटा स्वरूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ, पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी र विग्रह। विशेष गरेर 5वटा स्वरूपमा भगवान विस्तारित हुनुहुन्छ। पर स्वरूप जुन चाहिँ गोलोक वृन्दावन अथवा वैकुण्ठ जगतमा गोलोक वृन्दावनमा हुनुहुन्छ पर स्वरूपमा। अनि त्यसै गरेर पर व्यूह, व्यूह भन्ने बित्तिकै चतुर्व्यूह भनिन्छ, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न। यसरी भगवान यो चतुर्भुज रूपमा अथवा यो चतुर्व्यूहको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, जसलाई भन्छ व्यूह। अनि विभव, भगवान विभिन्न लीलाहरू गर्नका लागि विभिन्न कालक्रममा यो संसारमा अवतीर्ण हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विभव विस्तार भनिन्छ। त्यसै गरेर भगवान हरेक प्राणीको भित्र सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। हरेकको हृदयभित्र परमात्माको रूपमा अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता स स्थित। हरेकको भित्र परमात्मा रूपमा निवास गर्नुहुन्छ, जसलाई भन्छ अन्तर्यामी। र त्यसै गरेर भगवान श्री विग्रहको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, जसलाई हाम्रा यी भौतिक आँखाले पनि दर्शन गर्न सक्छौँ। त्यो स्वरूपलाई विग्रह स्वरूप भन्छ। यसरी भगवान विशेष गरेर 5वटा स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ र भनिन्छ कि जो भगवानका शुद्ध भक्तहरू छन् उनीहरूले यो 5 स्वरूपको महसुस गर्न सक्छन्। तर भक्तिको प्रारम्भमा जब हामी सुरुवात गर्छौँ, अन्य स्वरूप पर, व्यूह, विभव, विग्रह कुनै पनि स्वरूपको हामीले दर्शन गर्न सक्दैनौँ, तर विग्रह स्वरूपको दर्शन गर्न सक्छौँ। तर त्यो भक्तिमा जति हामी उन्नत हुँदै जान्छौँ, यो विग्रह सुरुमा हामीलाई एउटा सामान्य धातु जस्तो लाग्छ, सामान्य ढुङ्गा पत्थर जस्तो लाग्छ, काठ जस्तो लाग्छ। तर जति भक्तिमा हामी उन्नति गर्दै जान्छौँ, जति प्रगति गर्दै जान्छौँ, साक्षात विग्रह चाहिँ साक्षात भगवान हुनुहुन्छ भनेर पनि यो पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर प्रतिमा आदिषु विराजते भनिन्छ कि जब हामी भक्तिमा उन्नत हुन्छौँ, प्रतिमा स्वयं भगवान हुनुहुन्छ, विग्रह स्वयं भगवान हुनुहुन्छ भनेर यो भाव अथवा यो श्रद्धा हामीले विकास गर्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसो हुँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले भन्छन् कि यो मूर्ति पूजा ठिक छैन, मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन। हामी पनि भन्छौँ मूर्ति पूजा गर्ने होइन, भगवानको अर्च विग्रहको पूजा गर्ने हो। आजभोलि जुन मूर्ति पूजा भनेर हामी मान्छेहरूले वर्णन गरेको पाउँछौँ, त्यो मूर्ति पूजा र यो विग्रह पूजामा आकाश र पातालको फरक छ। जुन विग्रह साक्षात भगवान हुनुहुन्छ, तर मूर्तिको अन्य अर्थहरू लगाउन सकिन्छ, तर विग्रह, श्री विग्रह, अर्च विग्रह चाहिँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। तर अर्च विग्रह स्वयं भगवान हुनुहुन्छ भनेर कसरी बुझ्ने? जबकि धातु त त्यही धातु नै हो हैन। अष्ट धातु, सुन, चाँदी आदि इत्यादि हामीले देखेका छौँ, विग्रह पनि त्यस्तै गरेर देखिनुहुन्छ। तर जसरी हामीहरूले हेर्न सक्छौँ कि एउटा 1000 रुपियाँको नोट पनि कागजकै पाना हो, र त्यसै गरेर हामीले यो कापीको पानालाई लिएर हेऱ्यौँ भने त्यो पनि एउटा पाना नै हो, तर यो पानाको खासै महत्त्व छैन। तर हामीले 1000 रुपियाँको नोटलाई चाहिँ यो पानालाई जसो गरेर च्यात्न सक्दैनौँ, किनभनेपछि यो पाना त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, तर 1000 रुपियाँको पाना महत्त्वपूर्ण छ। केले महत्त्वपूर्ण भयो त? किनभनेपछि त्यो चाहिँ आधिकारिकता प्राप्त गरेको कागज हो, जहाँ गभर्नरले हस्ताक्षर गरेका छन्, सरकारले मान्यता प्राप्त दिएको छ, जसले चाहिँ केवल कागजको होइन कि अब रुपियाँको, मुद्राको काम गर्छ। ठिक त्यसै गरेर जुन भगवानको अर्च विग्रह पनि यसै गरेर हामीहरूले सामान्य धातु, पत्थर अथवा काठ जस्तो देखे पनि यो चाहिँ धातु, पत्थर, काठ मात्र नभएर साक्षात भगवान हुनुहुन्छ। तर यो कुरालाई हामीले सिधै बुझ्न सक्दैनौँ भक्तिमा उन्नति गर्दै गएपछि। र भनिन्छ कि भक्तिमा उन्नति गर्दै जाने हो भने त विग्रह भक्तसँग बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ, भक्तसँग हिँड्न सुरु गर्नुहुन्छ, कुराकानी गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, भक्तसँग खानुहुन्छ, क्रीडा गर्नुहुन्छ। मलाई एउटा घटना याद आयो कि मलाई एकदमै यो मन पनि पर्छ।
एकजना भक्त हुनुहुन्थ्यो कम्बदास। कम्बदासको नाम हजुरहरूले पनि सुन्नुभएको होला। कम्बदास जो चाहिँ रामायणका धेरै लेखकहरू छन्। हुन त अहिले कतिपय रामायणहरू आधिकारिक अनाधिकारिक पनि छन्, तर एकजना भक्त हुनुहुन्थ्यो जसको रामायण निकै चर्चित छ, जसलाई कम्ब रामायण भन्छ, कम्ब रामायण। अनि ती कम्बदास त्यति धेरै भक्तिमा अथवा विद्वतामा त्यति धेरै लोकले नमाने पनि, तर उहाँ चाहिँ भक्तिमा चाहिँ निकै उन्नत हुनुहुन्थ्यो। भनिन्छ कि एकपटक भगवानको प्रेरणाले उहाँले चाहिँ रामायणमाथि भाष्य गर्न सुरु गर्नुभयो। जसरी श्रील प्रभुपादजीले भगवत गीताको भाष्य लेख्नुभयो, ठिक त्यसै गरेर उहाँले पनि रामायण लेख्न सुरु गर्नुभयो। र त्यो रामायण उहाँले रचना गर्ने क्रममा रामायणमा उहाँले सबै आफ्नो रामायण रचना गर्नुभयो। त्यो सम्पूर्ण भाष्य पूर्ण भयो। तत्पश्चात त्यो रामायणलाई भाष्य लेखे पछाडि यदि विद्वानहरूले त्यसलाई आधिकारिकता दिएनन्, मानेनन् भनेपछि चाहिँ खासै त्यो भाष्यलाई अथवा त्यो पुस्तकलाई त्यति धेरै महत्त्व दिइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि कुनै पनि भाष्यहरू लेखे पछाडि त्यो पारित हुन जरुरी छ। विशेष गरेर विद्वानहरूले त्यो भाष्यलाई पारित गर्नुपर्छ। अनि यो सोचेर ती कम्बदासले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो रामायण लिएर जो शिवजीका भक्तहरू छन्, शैवाइट्सहरू हैन, शैवहरू, उनीहरूबाट पारित गर्यो भने पछाडि विशेष गरेर यो वैदिक सनातन धर्ममा वैष्णव र शैव भनेर यसरी हेर्ने गरिन्छ। भने पछाडि सुरुमा यो रामायणलाई पारित गर्नलाई कहाँ जाने त भन्दाखेरि उनी चाहिँ ती शैव भक्तहरू जो चाहिँ शिवजीका अनुयायीहरू थिए उनीहरूसँग जानुहुन्छ, ती ब्राह्मणहरूसँग जानुहुन्छ। अनि जब जानुहुन्छ, यो रामायण कृपया मैले जुन लेखेको छु, मैले यो जुन भाष्य गरेको छु, यो मेरो रामायण, यो रामायण हजुरहरूले हेरेर यो रामायण ठिक छ कि छैन, बोनाफाइड आधिकारिक छ कि छैन, उचित छ कि छैन, यो कुरा निक्रियल गरिदिनु पर्यो भनेर आफूले लेखेको जुन रामायण छ उनीहरूलाई दिनुहुन्छ। उनीहरूले पनि सुरुमा त हुन्छ हामीले हेरौँला भनेर आफ्नो जुन विद्वताको घमण्ड थियो हैन, अब हामीहरूसँग यो आधिकारिकता प्राप्त गर्नलाई आयो भनेर आफ्नो त्यो मान मर्यादाका लागि उनीहरूले के गर्छन्, त्यो रामायण आफूसँग लिन्छन् ती ब्राह्मणहरूले। अनि कम्बदासले नि पर्खनुहुन्छ, पर्खँदै जानुहुन्छ, तर 1 महिना 2 महिना 3 महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूले त्यो रामायण पढ्दैनन् र नपढिकन यत्तिकै राखे पछाडि फेरि कम्बदास जानुहुन्छ। खै त मेरो भाष्य पढ्नुभयो, आधिकारिक छ, के यो पारित भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले भन्छन् हामी त साह्रै व्यस्त छौँ, अनि व्यस्त भएर एकदम समय नै हामीसँग हुँदैन, तिम्रो यो रामायण पढ्न त हुन्थ्यो तर अब समय नभएको हुँदाखेरि यत्तिकै राखेका छौँ भने पछाडि कम्बदासले बुझिहाल्नुभयो कि यिनीहरूले यसरी पढ्लान् जस्तो लागेन, खासमा पढ्नु पर्ने हो, उहाँहरूले यसलाई पढेर आफ्नो विचार विमर्श प्रदान गर्नुपर्ने हो, आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुपर्ने हो, तर उहाँ दुखी हुनुहुन्छ, तैपनि के गर्ने त। अनि उनीहरूले भन्छन् कि यसो गर, अहिले हामीसँग समय छैन, समय नभएको हुँदाखेरि अहिले हामी तिम्रो यो रामायण राखेर नि अर्थ छैन, ल तिमीले नै लैजाऊ, जुन बेलामा समय हुन्छ त्यो बेलामा हामीलाई फेरि देउला अनि पढौँला भने पछाडि उनीहरूले पढ्ने, यसलाई आधिकारिकता दिने सन्दर्भमा खासै त्यति इच्छा देखाएनन्। अनि त्यस पछाडि कम्बदासले के गर्नुभयो, त्यो रामायण आफूसँगै फिर्ता लानुभयो। अनि निकै दुखी भएर उहाँ शयन गर्नुभएको थियो। निद्रामा उहाँलाई चाहिँ सपना आउँछ, भगवान चाहिँ सपनामा प्रकट हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि कम्बदास यसो गर, तिमी चिन्ता नगर, अब तिमीलाई भोलि चाहिँ एकजना ब्राह्मणको जसलाई तिमीले यो रामायण पढ्नलाई भनेर दिएका थियौ, उनको एकजनाको छोरा बितेको छ, युवा अवस्थामा बितेको छ, उसको संस्कार गर्नका लागि उनीहरू घाटमा लैजाँदैछन् भोलि बिहान। तिमी सिधै आफ्नो रामायण लिएर घाटमै जानु, किनभने घाटमा त अब अरू काम गर्ने हुँदैन, त्यही भएर ल यहीँ पढिदिनुहोस् भनेर उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस्। यो उपयुक्त ठाउँ होइन, यस्तो नसोच्नु, मैले तिमीलाई निर्देशन दिन्छु कि मेरो इच्छा छ तिमी जानु, गएर घाटमा गएर जुन यो रामायण छ त्यो रामायण यहीँ पढिदिनुहोस् त भनेर उनीहरूलाई दिनु। अनि त्यस पछाडि उनीहरूले के हुन्छ, त्यस पछाडि अगाडि तिमी आफै पढ्न सक्छौ भनेर भगवानले सपनामा निर्देशन दिए पछाडि भोलिपल्ट बिहान कम्बदास त्यसै गरेर घाटमा जानुहुन्छ।
नभन्दै ती ब्राह्मणहरू सबै घाटमा गएका थिए। एकजना ब्राह्मणका पुत्र जो अल्पायुमै मरेर उनलाई चाहिँ अब जलाउनका लागि अन्तिम क्रिया गर्नका लागि सबै तम तयारी स्थितिमा थिए, तैपनि भगवानको जुन सपनाको निर्देशन उनलाई याद आउँछ र ती ब्राह्मणहरूलाई भन्छन् कि ल आज चाहिँ तपाईँहरूले मेरो रामायण पढिदिनुपर्छ, तपाईँहरूसँग आज समय छ, यो बेलामै पढिदिनुहोस् भनेपछि सुरुमा त ती ब्राह्मणहरूलाई अलिकति रिस उठ्छ, यो कहाँ उपयुक्त समय हो, कहाँ यो उपयुक्त ठाउँ हो, होइन नि त। अनि यस्तो सोचेर ती ब्राह्मणहरूले यसरी पहिला सुरुमा पढ्न मान्दैनन् र एउटा ब्राह्मणलाई त अझ रिस उठ्छ, यो कम्बदास यस्तो यहाँ भर्खर युवा मरेको छ, हाम्रो छोरा मरेको छ, यस्तो ठाउँमा आएर आफ्नो रामायणलाई पारित गर्नुपर्ने, यसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्नुपर्ने, यसलाई त फेल गराउनुपर्छ, असफल बनाउनुपर्छ भन्ने भावमा भन्छन् ल कम्बदास हामीले पढ्नु पर्दैन, तिम्रो रामायणलाई हामीले यत्तिकै आधिकारिक मानिदिन्छौँ एउटा शर्तमा, तिमी यहाँ बस, चिता अगाडि गए बस, यदि तिमीले यो रामायण पढेर सक्यौ र यो मरेको बालक फेरि बिउतियो, फेरि ऊ बिउजियो भने पछाडि उसले पुनर्जीवन पायो भने तिम्रो रामायण आधिकारिक, होइन भने अनाधिकारिक। अब के गर्ने, मरिसके पछाडि त प्राय मान्छेहरू फर्केको त देख्दैनौँ हामीले। भनेको खासमा अकस्मात आवेगवश त्यो ब्राह्मणले भनेको थियो, तैपनि ती कम्बदास चाहिँ अब भगवानमाथि विश्वास राखेका थिए। त्यसो हुँदाखेरि उनले के गर्छन्, त्यो मृत शरीरको अगाडि, लासको अगाडि बसेर रामायण पाठ गर्न सुरु गर्छन्। अनि रामायण पाठ गर्ने क्रममा जब त्यो रामायणको एउटा विशेष गरेर त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग उनले पाना पल्टाउने बेलामा त्यहाँ जहाँ रामलाई र लक्ष्मणलाई नागपासले मेघराजले नागपासले बाँधेको हुन्छ त्यो प्रसङ्ग आउँछ र त्यस पछाडि त्यो प्रसङ्ग जब पढ्छन् त्यो पढे पछाडि त्यो नागपासले बाँधेको जुन प्रसङ्ग छ यो प्रसङ्ग पढिसके पछाडि तत्काल त्यहाँ चाहिँ एउटा डरलाग्दो विशाल कोब्रा प्रकट हुन्छ त्यो ठाउँमा। अनि त्यो कोब्रा प्रकट भएर त्यो मृत शरीर अर्थात् त्यो लासलाई जब उसले डस्न पुग्छ, त्यो मृत शरीर अथवा त्यो लासलाई डसे पछाडि उसले सम्पूर्ण त्यो विष, खासमा भएको के हुन्छ भनेपछि त्यो ब्राह्मणको पुत्रलाई एउटा सर्पले डसेर मृत्यु भएको हुँदो रहेछ। अनि त्यो कोब्राले जब डस्छ त्यो भित्रबाट शरीरबाट त्यो लासबाट उसले विष पनि सोसेर ल्याइदिन्छ। विषलाई विषले काट्छ भन्ने जुन चलन छ हैन, आइरन कट्स आइरन भनिन्छ हैन, फलामलाई फलामले काट्छ भने जस्तै गरेर त्यो विषको सम्पूर्ण मात्रालाई त्यो कोब्राले निकालिदिए पछाडि त्यो बालक जो मरिसकेको छ भनेको थियो ऊ फेरि बिउतिन्छ। त्यस पछाडि अब सबै ब्राह्मणहरू पनि खुसी हुन्छन् र कम्बदास पनि ल रामायण सबै पारित हुन्छ, आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि खुसी भएर जान्छन्। अब शैवहरूले त यसलाई पारित गरे, फेरि वैष्णवहरूले पनि पारित गर्नु पर्यो। उनी चाहिँ श्रीरङ्गममा जान्छन्, दक्षिण भारतमा जान्छन् जहाँ चाहिँ वैष्णवहरू हुनुहुन्थ्यो। वैष्णवहरूलाई गएर रामायण लेखेको छु, यो ठिक छ कि छैन एकचोटि अध्ययन गरिदिनु पर्यो, पढ्नु पर्यो भने पछाडि त ती कम्बदासले भने पछाडि वैष्णवहरूले जहाँ श्रीरङ्गममा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पढ्नु भयो। तर पढेर त्यसलाई आधिकारिकता दिनलाई अलिकति केही अप्ठ्यारो लाग्यो, किनभनेपछि सामान्यतः रामायणमा रामका कथाहरू हुन्छन्, रामचन्द्र भगवानसँग जोडिएका कथाहरू मात्रै हुन्छन्। तर त्यहाँ चाहिँ के भइदियो भनेपछि भगवान श्री रामचन्द्रसँग जोडिएका कथा मात्र हुनुपर्ने ठाउँमा कम्बदासको रामायणमा त नरसिंहदेव भगवानका लीलाहरू पनि समावेश भएका रहेछन्, प्रहलाद नरसिंहका लीलाहरू समावेश भएका रहेछन्। अनि ती वैष्णवहरूले, ती भक्तजनहरूले भन्छन् कम्बदास रामायणमा रामका चरित्रहरू हुनुपर्ने, लीलाहरू हुनुपर्ने, तर तिमीले त आफ्नो रामायणमा नरसिंहदेव भगवानका लीलाहरू समावेश गरेका छौ, कसरी यसलाई आधिकारिकता प्रदान गरौँ, यो मान्ने छ भनेर अथोराइज कसरी गरौँ त? उनीहरू अलिकति अप्ठ्यारो मान्छन्। त्यस पछाडि अनि खासमा त्यहाँ जुन दक्षिण भारतमा त्यहाँ नरसिंहदेव भगवानको पनि एउटा प्रख्यात मन्दिर छ त्यो ठाउँमा। अनि कम्बदासको मनमा लाग्छ कि हैन त्यसो भने नरसिंहदेव भगवानलाई नै सोध्नुस् हजुरहरूले, हैन नरसिंहदेव मलाई त भगवानको जे प्रेरणा भयो मैले त्यही लेखेको हो, म ज्ञानी भएर लेखेको नि हैन, मलाई चाहिँ यो लेख्ने क्रममा भगवानबाट त्यही प्रेरणा भएको थियो, त्यही भएर लेखेँ, यो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी टुङ्गो लाउने त? नरसिंहदेव भगवानले साँच्चै नै चाहनुहुन्छ कि हुँदैन? रामायणमा त्यो लीला पनि होस् भन्ने चाहेर पो यो प्रेरणा भएको हो कि? यो कुरालाई निक्रियोल गर्ने कसरी त भन्दाखेरि सबैले भन्छन् ल कम्बदास यसो गर,
तिमी चाहिँ नरसिंहदेव भगवानको अगाडि बसेर तिम्रो यो रामायण पढ, यदि नरसिंहदेव भगवान खुसी हुनुहुन्छ भन्ने केही सङ्केत प्राप्त भयो भने पछाडि तिम्रो रामायण पारित, होइन भने यो रामायणबाट यो लीलाहरू हटाउनुपर्छ भनेर भने पछाडि कम्बदास नरसिंहदेव भगवानको मन्दिर अगाडि बसेर आफ्नो रामायण पाठ गर्न सुरु गर्छन्। र एकदमै आश्चर्यको कुरा के हुन्छ भनेपछि नरसिंहदेव भगवान जो सामान्य विग्रहको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अब बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ, गर्जन आउँछ। उहाँ चाहिँ सिंहको जुन गर्जन हामीले सुन्छौँ त्यसरी गर्जे पछाडि सबै त्यहाँ त वैष्णव भक्तहरू थिए, सबै व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा थिए। नरसिंहदेव भगवान अत्यन्त खुसीले गर्जे पछाडि सबैलाई थाहा भयो कि नरसिंहदेव भगवान पनि खुसी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको प्रेरणाले नरसिंह र राम त एकै हुनुहुन्छ, भगवानै हुनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ रामायणमा नरसिंह लीला आए पनि तिम्रो रामायण पारित भयो भनेर पारित गरिदिन्छन्। यो कथा मैले यहाँ जोड्नुको सार के हो भने पछाडि जब व्यक्तिको हृदयमा भक्ति हुन्छ उसले विग्रहलाई पनि भगवानको रूपमा देख्न सक्छ। किनभनेपछि जुन विग्रह हामीले भगवानको जुन श्याम सुन्दर स्वरूपको विग्रह बनाएका हुन्छौँ शास्त्रमा वर्णन गरे बमोजिम, त्यो स्वरूप मूल स्वरूप हो। वास्तवमा यो विग्रह स्वरूपलाई हामीले साक्षात भगवानको रूपमा बुझ्न जरुरी छ। किनभनेपछि हामीले पर व्यूह विभव अथवा यो विश्व विराट स्वरूप यसको बारेमा त्यति धेरै हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। तर हामीसँग साक्षात करुणामयी स्वरूपमा भगवान श्री विग्रह अर्च विग्रहको रूपमा हुनुहुन्छ, राधा गोविन्द हरि भगवानको रूपमा होइन विग्रह स्वरूपमा दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ, राधा माधवको रूपमा दर्शन दिनुहुन्छ। त हामी उहाँको विशेष कृपा प्राप्त गर्यो भने पछाडि अवश्य पनि यो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ, सफल बनाउन सक्छौँ। त्यसो त विराट स्वरूप पनि महत्त्वपूर्ण छ, भगवानको दुई भुजा स्वरूप झनै महत्त्वपूर्ण छ। हामीहरू यो कुरा बुझेर भगवत भक्तिमा अगाडि बढेर अवश्य पनि जीवनलाई सफल सार्थक बनाउन सक्छौँ। हामी आजलाई यो प्रवचन यतिमै टुङ्गाउने छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कसैको केही प्रश्नहरू केही कमेन्टहरू छ भने चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, होइन भने यति नै रोक्न सक्छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। म चाहिँ केही अलिकति शारीरिक कमजोरीले गर्दाखेरि केही समय क्लासहरू गरेको थिएन। त त्यसो हुँदाखेरि धेरै लामो समय पछाडि बोल्दाखेरि केही कमी कमजोरी त्रुटि भएको भए म अत्यन्त क्षमा प्रार्थी छु। हरे कृष्ण। केही प्रश्नहरू छन्? केही छैन नै। हामी त्यसो भने यसलाई यति नै आज रोक्दैछौँ। हरे कृष्ण।